Then this mind the other day at the ashram, I spoke to you about Easter, about the birth of Christ and his resurrection, and the message of Christianity, that is resurrection. An egg is a very significant thing, and it is written in one of the ancient scriptures in India why Easter should be celebrated with an egg. It's most surprising. It's very clear there if one can see how Christ is symbolized as an egg. Now, what is an egg? In Sanskrit language, a Brahmin is called as Dvijaha. Dvihi Jayati means the one who is born twice. And a bird is also called, any bird is called as a Dvijaha, means twice born. Because first the bird is born as an egg and then reborn as a bird. In the same way, a human being is born as an egg and then is born as a realized soul. Now see how significant it is that both are called by the same name. No other animal is called as Dvija unless and until it has an egg form first and then it comes out as another thing. For example, no mammals, none of the mammals are called as Dvija except for human beings. It is remarkable in the zoology, if you read, that mammals do not lay their eggs. They give birth directly to their children. And we are also mammals. But despite that, human beings are called as Dvijaha, just like birds. So that means human beings, when they are born, are eggs, or they become eggs. How do they become eggs? Is the way our ego and superego develop within us. Now you all being only Sahajogis, I think you understand what I am saying. When the ego and superego, what's this supposed to be? When the ego and superego, there's no chart, is it? Develop in a human being to the full extent and the fontanelle bone area is completely calcified, then you become an egg. You get completely separated from your mother, from all the pervading power of God. And you are left to yourself as an egg till you mature within yourself inside the shell of the egg in your freedom to a point where you are ready for hatching. The mother bird has to pierce in the head of the egg and you come out as birds. You are already there inside, developed. And then you fly out into the space of all-pervading power of divine love. So how significant is Easter and why Christ? He came on this earth because he had learned the idea, he had practiced the idea, or we can say that he was an expert on this, that he could
himself surpass that hurdle by which he becomes Vadija. But he was that already. But how are you to believe that you can be Dvijas? You can be reborn. It was said by every religion, by every prophet, that you are to be born again. Unless and until you are reborn, that means baptism, not this kind of baptism, but the real one, unless and until the shell is broken on your fontanelle area, you cannot become the Dvija. It is written in all the scriptures, said by all the prophets. Somebody had to show you that this can be done. He being the divine power itself, the Pranava, he being the Brahma itself. His rebirth was resurrection, bodily resurrection. While yours is a resurrection which is in your consciousness. And you see it clearly. This is what Easter is. Now we have to face in Sahaja Yoga ourselves in a full way. Christ was too great, but he came on this earth like an ordinary human being, went through all the pains and pangs of life, overcome the hurdle and became the eternal life. He was eternal life and he became eternal life, and he is eternal life. But to show you that you have to also become eternal life, your consciousness must reside in that eternal life. That is only possible after realization if you know the value of that eternal life. If that is your priority, if that is the highest, and you have to achieve that and nothing else. But actually, we have been identified with so many things, like we can say in the egg stage we had the yolk and all these things, and we got contaminated by all the surroundings, that even when we are resurrected, we cannot identify ourselves with the open space. Still our wings have to grow. Still we are afraid to fly. And at that time, you are to be looked after. But if you are prone to go back into the egg stage, you can go back. This is the only difference between a human egg and a bird's egg. Though I would say a realized soul never loses his realization. But it can be so much overclouded that could be that the growth is stunted. The atmosphere in which you live is responsible for that. You must have your own willpower. You must have your own understanding, your own character to stand up to it. You will be amazed that the chicken that we eat cannot fly. But if you want to see them in the forest, you will be surprised. They are one of the fastest moving birds. They are exactly the same as the chicken we have in the house. No difference. If you put both of them together, you will find they are just the same. In the color, in their weight,
in their appearances, in the way they walk, everything. But you put them together, and at the slightest disturbance, one will take off very high up, while the other would not know where to run. It will just purr and go into a small place where it will be caught again and cut and finished. So if human beings have to understand the importance of eternal life, they must know that they can change the atmosphere. They are much more powerful than chickens are, aren't they? Chickens can be dominated by the atmosphere. But a realized soul, through his vibratory awareness, through the radiations that are passing through him, can change the atmosphere. He can change his surroundings, he can change his friends, he can change his parents, his brothers, sisters, his relations, his surroundings. He can change his town, he can change his country, and he can change the whole world. Now the Sahajogis have a special responsibility because they are the first to transform themselves. I mean the modern ones. The old ones who are realized souls do not know Sahaja Yoga, so they should not be called as Sahajogis because they don't know about Kundalini, they don't know how to raise the Kundalini, they don't know anything. Moreover, because they have శ్రీమాతాజీ ఈస్టర్ పండుగ యొక్క ప్రాముఖ్యతను, ఈస్టర్కి గుడ్డుకి సంబంధం ఏమిటి అనే విషయం పైన మొదలు చెప్పారు. మన దేశంలో ఈస్టర్కి గుడ్డుకి ఉన్న ప్రాముఖ్యతను చెప్తూ మన పురాణాల్లో ఏం చెప్పారు అంటే కనుక, బ్రాహ్మణులు అంటే ఎవరైతే బ్రహ్మను తెలుసుకున్నారో వాళ్ళని ద్విజులు అంటారు అన్నారు. పక్షిని కూడా ద్విజ అని అంటారు, అంటే రెండవ జన్మ పొందినది అని. అంటే పక్షి మొట్టమొదట గుడ్డుగా పుడుతుంది, తర్వాత పిల్లగా పొదగబడుతుంది. అదేవిధంగా సహజయోగులు కూడా ముందర మానవులుగా జన్మించారు, తర్వాత యోగిగా ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందడంతో వాళ్ళు కూడా ద్విజులు అని చెప్పారు. ఈ మనిషి పుట్టిన వెంటనే గుడ్డుగా ఎలా తయారవుతాడు అనే విషయమే చెప్తూ, మనిషిలోని అహంకారం ప్రత్యహంకారం బాగా వృద్ధి చెంది తల మాడుపైన ఎముక కట్టిపడడంతో మనిషికి సర్వవ్యాపితమైన శక్తితో సంబంధం కోల్పోయి తన తల్లిని విడిచిన స్థితిలో ఒక చిన్న గుడ్డులా తయారవుతాడు. తల్లి పక్షి గుడ్డుని నెమ్మదిగా ముక్కుతోటి కొట్టినప్పుడు పిల్లలు బయటికి ఎలా వస్తాయో, తర్వాత అవి ఎగరడం ఎలా అవుతుందో, అదే విధంగా తల్లి శ్రీమాతజీ మన సహస్రాలను తెరిచినప్పుడు మనం ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది ద్విజులు అయ్యాం అని చెప్పారు. తర్వాత శ్రీమాతజీ జీసస్ అవతారం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం చెప్తూ, ఆయనే ప్రణవము అని చెప్పారు, ఆయనే బ్రహ్మ, ఆయనే ద్విజత్వము అని చెప్పారు. ఆయన రావడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే కనుక, మానవులు అందరూ కూడా ద్విజులు అవ్వాలి అని ఆయన చేసి చూపించారు. ప్రతి మనిషి కూడా ద్విజులు అవ్వాలి అని చెప్పి అన్ని గ్రంథాల్లో చెప్పబడింది. అన్ని ప్రొఫెట్స్, ఆది గురువు యొక్క అవతారాలు అన్ని అవతారాల్లో కూడా చెప్పబడింది. శ్రీ జీసస్ ఆయన పొందింది శారీరక ద్విజత్వంతో చూపించారు, కానీ సహజ యోగులు మనం చేతన ద్విజత్వం, అంటే మన కాన్షియస్నెస్ ద్వారా మనకి రెండవ జన్మ వస్తుంది, ఇదే ఈస్టర్ అని చెప్పారు. కానీ ఆత్మసాక్షాత్కారం వచ్చిన తర్వాత సహజయోగులు దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి దానిని జీవన ధ్యేయంగా ఎప్పుడైతే ఉంచుకుంటారో అప్పుడే దాని యొక్క పూర్తి ప్రగతి ఉంటుంది అని చెప్పారు. మనకి పక్షి గుడ్డుకి తేడా ఏమిటి అంటే కనుక, పక్షి గుడ్డులోంచి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ గుడ్డులోకి వెళ్ళలేదు, కానీ ఆత్మసాక్షాత్కారం వచ్చిన తర్వాత యోగి మళ్ళీ మామూలు స్థితికి వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంది.
దానికి కారణం వాతావరణం అయి ఉండొచ్చు కాక. కానీ సహజయోగి ఎప్పుడైతే గట్టి నిశ్చయం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటాడో అన్ని ప్రభావాల నుంచి ఆయన బయటపడతాడు, బ్రహ్మతో ఏకాకారం పొందుతాడు అని చెప్పారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ, ఒక మామూలు కోడి, ఇంట్లో పెరిగిన కోడి అడవిలో పెరిగిన కోడికి తేడా చెప్తూ, ఇంట్లో పెరిగిన కోడి ఎగరలేదు, కానీ అడవి కోడి కొంచెం ఏదైనా ప్రమాదం వచ్చిందంటే చాలా ఎత్తుకి ఎగరగలదు. అదే విధంగా మీరు కూడా, అంటే సహజయోగులు కూడా కావాలి అని అనుకుంటే ఈ పూర్తి వాతావరణాన్నే మార్చగలిగిన శక్తి మీ దగ్గర ఉంది. అది మీలోని చైతన్యం అని చెప్పారు. ఈ వాతావరణాన్ని, చుట్టుపక్కల వ్యక్తుల్ని అందరినీ మార్చే ముందర వాడికి ఒక బాధ్యత ఉంది. అది ఏమిటి అంటే కనుక సహజయోగి తనల్ని తాను పూర్తిగా మార్చుకొని చైతన్యంతో నింపుకోవాలి. అది వాళ్ళ యొక్క మొట్టమొదటి బాధ్యత అని చెప్పారు. పాతకాల పురుషులు, యోగులకి, సహజయోగులకి చాలా తేడా ఉంది. ఎందుకంటే పాత వాళ్ళకి కుండలిని గురించి కానీ ఏమీ తెలియదు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వడం ఎలాగో తెలియదు. వాళ్ళు గ్రంథాలు రాసి ఉండొచ్చు కాక అందులో కొన్ని తప్పులు చాలా వచ్చి ఉండొచ్చు. మీ జ్ఞానం అంటే సహజయోగులకు ఉన్న జ్ఞానంలో వాళ్ళకి 1000వ వంతు కూడా లేదు. కానీ మీకు ఎన్ని విషయాలు తెలుసు అంటే కనుక మీరు కుండలిని వేళ్లతోటి జాగృతం చేయగలరు, పక్క వాళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలరు. ఈ విషయాలన్నీ మీకు తెలుసు. మీరు ఎప్పుడైతే కృత నిశ్చయం పెట్టుకుంటారో అప్పుడు ఈ పూర్తి ప్రపంచంలోని మానవాళిని నాశనం నుంచి బయటకు తీసుకువచ్చే శక్తి సహజయోగుల దగ్గర మాత్రమే ఉంది అని చెప్పారు. ఒక సహజయోగి మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి ఆయన ఎంత లోతులో ఉన్నాడు అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆ యోగి ఇంకా వెతుకుతూనే ఉన్నాడా లేదా ఆయనకి బ్రహ్మతత్వం లభించిందా అనేది ఆయన మాట్లాడే విధానాన్ని చూస్తేనే మనం తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. కానీ సహజయోగులు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వెంటనే వాళ్ళ చిత్తాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతిన్న లేదా పాడైపోయిన వ్యక్తులపైన ఉంచడం, వాళ్ళని శ్రీమాత దగ్గరికి తీసుకురావడం, శ్రీమాతాజీ యొక్క చిత్తాన్ని వాళ్ళపైకి తీసుకువెళ్ళడం తోటి చాలా సమయం వృధా అయిపోతుంది అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. అందుకని శ్రీమాతాజీ ఏమన్నారంటే మన చిత్తాన్ని అలాగ పూర్తిగా పాడైపోయిన వ్యక్తుల మీద కాకుండా నార్మల్ సాధారణమైన సత్యాన్వేషకుల మీద ఉంచండి. ఎంతో మందికి మనం సహజయోగా చెప్పగలము. వీళ్ళకి ఎంతో మంది ఉన్నారు, వీళ్ళందరికీ సహజయోగా ఎలా చెప్పాలి, వాళ్ళని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనే విషయం మీద మీ యొక్క చిత్తాన్ని ఉంచండి అన్నారు. శ్రీమాత ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ, వేడి గుడ్డును పాడు చేస్తుంది, కానీ తల్లి పక్షి యొక్క వెచ్చదనం పిల్లను పొదుగుతుంది. అదే విధంగా ఆదిశక్తి ప్రేమ వల్ల మాత్రమే ఆత్మ సాక్షాత్కారం వస్తుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉంటారో, ఎవరైతే ఇంకా సందేహాలతో ఉంటారో, ఎవరైతే ఇంకా భయపడుతూ ఉంటారో వాళ్ళలో ఎదుగుదల ఉండదు. అంటే పక్షి గుడ్డు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా సందేహాలతో ఉంటే వాటి రెక్కలలో బలం ఉండదు, ఎగరలేదు అని చెప్పారు. ఎవరైతే గణేష తత్వంతో ఉంటారో వాళ్ళు ఆత్మ సాక్షాత్కారం వచ్చిన మరుక్షణం నుంచి ఆనందంతో నిండి ఎగిరే పక్షిలా ఉంటారు. కానీ చాలా మంది సహజయోగులు ఇంకా సందేహాలు, భయాలు, తప్పుడు గుర్తింపులు, కండిషన్స్ వీటితో ఉండడంతో సహజయోగంలో ఎదగడానికి చాలా సమయం తీసుకుంటున్నారు. కానీ ప్రగతి ఉంది. అందుకని సహజయోగులు కొత్త వారితో ఏం చెప్పాలి అంటే గనక మీరు ఏ సమస్యల వల్ల ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నారో చెప్తూ కొత్త వాళ్ళని సరైన దిశానిర్దేశం చెయ్యాలి అని చెప్పారు. సహజయోగులు ఇంకా బుద్ధిని అంటే మైండ్, ఇంటలెక్ట్ ని నమ్ముతూ ఉండడంతో ముందరే ఏర్పరచుకున్న కండిషన్నే ఫాలో అవడంతో సహజయోగంలో ఎదుగుదల చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఉదాహరణకు చిన్న చిన్న విషయాలపైన కోపం తెచ్చుకోవడం, ఎవరైనా సమయాన్ని పాటించకపోతే కోపం తెచ్చుకోవడం, ఇలాంటి విషయాలు అంటే ఇంకా సమయాన్నే నేను నమ్ముతున్నా, ఈ పాత కట్టుబాట్లకు ఇంకా లొంగి ఉండడం, ఇవన్నీ వీటి వల్ల కూడా మనలో ఎదుగుదల తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే మీ ప్రయారిటీ అంటే జీవన ధ్యేయాన్ని సరిగ్గా ఉంచుతారో, అది సహజయోగం అని అనుకుంటారో, అని తెలుసుకుంటారో అప్పుడు ప్రగతి ఉంటుంది అని చెప్పారు. శ్రీమాతాజీ సమయం వాచ్లు అంటే మనం గడియారం
చేతి వాచిలు పెట్టుకుంటాం, సమయానికి మనం ఎలా లోబడి ఉంటామో చెప్తూ, సహజయోగంలో ఏ విషయం సహజ సమయానికి, మీరు చెప్పే సమయానికి అవ్వదు. అది తల్లి యొక్క లీల. అది మిమ్మల్ని మీకు తెలుసుకుందుకు, సహజయోగం సమయానికి అతీతము అన్న విషయం మీరు తెలుసుకుందుకు నేను అంటే శ్రీమాతజీ ఎన్నో లీలలు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. అది మీరు తెలుసుకునేదాకా అలాగే ఉంటుంది. కుండలినికి, దాని ఉత్థానానికి మీరు చెప్పే సమయానికి సంబంధం లేదు. అది దాని సమయం తీసుకుంటుంది. అది బ్రహ్మము యొక్క సమయం. అది ఎప్పుడైతే ఉత్థానం అవుతుందో అదే సరైన సమయం. అదే విధంగా ప్రతి పని కూడా సరైన సమయానికి అవుతున్నాయి అని మీరు గుర్తించినప్పుడు మీలో ప్రగతి ఉంటుంది. ఇంకొక విషయం చెప్తూ శ్రీమాతజీ ఏమన్నారంటే, ప్రతి సహజయోగి పక్క వాళ్ళ ప్రవర్తన చూస్తూ వాళ్ళ ప్రవర్తనలో తప్పులు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. తనని తాను గమనించుకొని తనలోని తప్పులు ఎప్పుడైతే చూస్తాడో అప్పుడే ప్రగతి ఉంటుంది. పక్కవారి తప్పులు మనం ఎప్పుడైతే గుర్తిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు మనలో ప్రగతి తక్కువ అవుతుంది అని చెప్పారు. మనలో ఈ తప్పుడు గుర్తింపులు అంటే మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఇంకా మనకి అంటుకునే ఉంటాయో తల్లి తన యొక్క లీలలను చూపించి మనకి తెలిసేలా చేస్తారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ శ్రీమాతజీ ఒక భారతీయ మహిళ అమెరికాలో ఒక షాప్ ఓనర్, అంటే ఒక కొట్టు పెట్టుకుని ఉన్నారు. ఆవిడ పూర్తి చిత్తాన్ని కొట్టు వ్యవహారాల మీదే ఉంచేవారు. అయినా కూడా లాభం కొరకొరగా ఉండేది, అరకొరగా ఉండేది. కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత ఆవిడ మొట్టమొదట చేసే ఈ పనులన్నిటిలోనూ అవన్నీ మర్చిపోయినట్టుగా అయింది. సాధారణంగా ఆవిడ ప్రవర్తన ఉండింది. అయినా కూడా ఆవిడికి ఎన్నో లాభాలు, మొట్టమొదటి కంటే ఎక్కువ లాభాలు రావడం ఆవిడ గమనించారు. ఆవిడ శ్రీమాతాజీని అడిగినప్పుడు శ్రీమాతాజీ చెప్పింది ఏమిటంటే కనుక, మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తరువాత మనం వచ్చేది ఈ అక్కర్లేని గుర్తింపులు, అక్కర్లేని విషయాల నుంచి బయటపడి నిర్విచారంలో ఉండడమే దానికి కారణం. అదే పరబ్రహ్మము యొక్క దీవెన. అదే ఆత్మ సాక్షాత్కార యొక్క ప్రభావం. ఒక భారతీయ మహిళ అమెరికాలో ఒక షాప్ పెట్టుకున్నారు. ఆవిడ చిత్తం పూర్తిగా షాప్ను ఎలా నడపాలి, అకౌంట్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, స్టాక్ ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, ఈ వీటి మీదే ఉండేది. అయినా కూడా ఆవిడ లాభాలు ఎక్కువ వచ్చేది కాదు. కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తరువాత ఆవిడ చిత్తం కొట్టు పనుల్లో లేనప్పటికీ, అకౌంట్స్ అవి సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయనప్పటికీ, స్టాక్స్ వాటి గురించి కంగారు పడినప్పటికీ కూడా ఆవిడికి లాభాలు ఎక్కువ రావడం జరిగింది. దానికి ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయి శ్రీమాతాజీని అడిగినప్పుడు శ్రీమాతాజీ ఏం చెప్పారు అంటే కనుక, మీరు నిర్విచారంలో ఉండడం వల్ల సర్వ దేవీ దేవతలు మీ గురించి పనిచేస్తారు. అందుకని మీ పనులన్నీ తమంతట తామే అత్యంత అద్భుతంగా జరగబడతాయి. అది ఎప్పుడు మనం నిర్విచారతలో ఉండి ఆ పని మన ద్వారా అవుతున్నప్పుడు. అదే పరబ్రహ్మము యొక్క దీవెన. అదే ఆత్మ సాక్షాత్కారము యొక్క ప్రభావం అని చెప్పారు. అది మన సహజయోగికి సాధ్యం. కానీ అది ఎప్పుడు సాధ్యము అంటే మనం నిర్విచారత యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి మన సహజ యోగాన్ని, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి అది మన జీవిత ధ్యేయం అని తెలుసుకొని చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే యోగులు నిర్విచారంలో లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళు ప్రణాళికలు వేయడం, ఇలా అవ్వాలి అని అనుకోవడం జరుగుతాయి. కానీ శ్రీమాతజీ మనం అర్థం చేసుకునే వరకు ఈ ప్రణాళికలన్నిటిని పక్కగా, అంటే దానికి వ్యతిరేకంగా అయ్యేలా చూస్తారు. అప్పుడే సహజయోగులకు తెలుస్తుంది, నేను వేసే ఈ ప్రణాళికలన్నీ కూడా వ్యర్థము, తల్లి ప్రణాళికే అత్యంత అద్భుతము అని. అది ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో, ఆత్మ పరిశీలనతో తెలుస్తుందో యోగులు నిర్విచారతను సాధిస్తారు. ఒక్క విషయం చూస్తే ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతున్న అన్ని పనులు కూడా భగవంతుని కృపతో మాత్రమే జరుగుతున్నాయి. ఆయనే సర్వశక్తిమంతుడు. ఆయనకు మాత్రమే అహంకారం ఉండొచ్చు.
మనుషులకు ఉన్న అహంకారం ఒక మూర్ఖత్వం లాంటిది అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. ఈ ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే మనం వేస్తూనే ఉంటామో మనకి నిర్విచారిత అప్పుడప్పుడు వచ్చినా కూడా ఆనంద ప్రాప్తి అనేది జరగదు అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. దానికి యోగులు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి అని చెప్పారు. ఈ నిర్విచారితను సదా ఉండేలా మనం మనల్ని మార్చుకోవాలి అని చెప్పారు. అది ఒక ఉదాహరణగా శ్రీమాతాజీ చెప్తూ, ఒక గుడ్డులోంచి వచ్చిన పక్షి తన రెక్కలను ఉపయోగించి ఎగిరింది అంటే వెంటనే ఎగురుతుంది. లేదు అది ఆలోచిస్తూ ఉంటూ పక్క వాళ్ళని అడుగుతూ ఎలా ఎగరాలి అని చెప్పి అనాలిసిస్ చేస్తూ, లేదా ఎలా ఎగరగలను అని చెప్పి లైబ్రరీలో పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటే దాని యొక్క శక్తి దాన్ని అది వ్యర్థం చేసుకుంటాం. అది ఆలోచించకుండా రెక్కల్లో ఉన్న శక్తిని ఉపయోగించి ఎగరాలి. అదే విధంగా సహజయోగులు కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాత ఆ శక్తిని ఉపయోగించి నిర్విచారతలో ఉండాలి. అప్పుడే వృద్ధి చెందుతారు. లేకపోతే మనలో ప్రగతి ఉండదు, ఆనంద ప్రాప్తి అనేది సంభవించదు అని చెప్పారు. ఈ ఆనంద ప్రాప్తి అనేది ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క సంపూర్ణ స్థితి. అది గణేష్ తత్వంతో ఉన్న గ్రామస్తులు అంటే ఇండియాలో చెప్తూ, ఒక విలేజ్ లో ఒక గ్రామంలో ఉన్న వ్యక్తి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వెంటనే ఆనందంలోకి వెళ్తాడు. ఆయన సహజయోగం గురించి వివరాలు బుద్ధితో నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి అనుకోడు. ఈ ఆనంద ప్రాప్తిలోనే ఆయన పూర్తి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు. ఈ అత్యంత వివేకం అనేది వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా తానంతలో తానే వచ్చేస్తుంది. దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే కనుక వాళ్ళలో గణేష్ తత్వం ఉండడం వల్ల. వాళ్ళు ఎక్కువ విశ్లేషణ బుద్ధి ఉపయోగించకపోవడం వల్ల, పక్క వాళ్ళ తప్పుల పైన దృష్టి పెట్టకపోవడం వల్ల, వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళు చూసుకోగలగడం వల్ల, ఇవన్నీ కూడా మన ఆనంద ప్రాప్తికి దోహదపడతాయి అని చెప్పారు. అదే విదేశాల్లో చూస్తే కనుక దృష్టి ఎప్పుడు పక్క వారి మీద ఉండడం, దానిని అనాలిసిస్ ప్రతిదీ కూడా బుద్ధితోటి విశ్లేషించడం, ప్రతి సహజయోగ జ్ఞానాన్ని దాని విషయాల్ని కూడా పరీక్షలు చదివే విధంగా కంటతా పట్టడం లాంటి అప్రోచ్, అంటే ఆ విధంగా మనం నేర్చుకోవడం, దాంతో ఆనంద ప్రాప్తి దొరకడం కష్టం. ప్రతి దానికి వారు విశ్లేషణ చేస్తారు. దానికి కారణం ఏమిటంటే కనుక ప్రతి విషయంలో కూడా అతికి పోవడమే అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ, వాళ్ళకి ఒక పుష్పగుచ్చం ఇచ్చారు అనుకోండి. పుష్పగుచ్చంలో ఎన్ని ఎన్ని పువ్వులు ఏ ఏ రకాలు ఉన్నాయి, అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి, ఎంత ఖరీదు పెట్టుకున్నారు, తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ మనం ఎలా ఇవ్వగలగాలి, ఎంత గొప్పగా ఇవ్వగలగాలి అనేది మళ్ళీ దాని గురించి పుస్తకం చదవడం, ఇలా ప్రతి చిన్న విషయానికి పూర్తి విశ్లేషణ బుద్ధి ఉపయోగించి విశ్లేషణ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళలో ఆనంద ప్రాప్తి అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్పారు. దీనికి కారణం ఏమిటంటే కనుక జీవన ధ్యేయమే తప్పుగా ఉండడం అని చెప్పారు. జీవన ధ్యేయం ఏమిటి అంటే కనుక ఆర్థిక విషయాల కాదు, డ్రగ్స్ మత్తు పదార్థాలు మత్తు పానీయాలు కూడా కాదు, అవి కూడా 2, 3. ముఖ్యమైనది ఏమైంది అంటే కనుక అత్యంత సాధారణమైన విషయమైన శృంగారమే జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన విషయంగా తయారైంది వాళ్ళకి. ఇది పిచ్చితనం అని తప్పితే ఏమీ కాదు, ఇది పిచ్చితనం తప్పితే ఏమీ కాదు అని చెప్పారు. దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే కనుక వీళ్ళకి వాళ్ళ విలువే తెలియదు అని చెప్పారు. ఇదంతా ఒక పెద్ద భ్రమ. ఏదో సాధించామని చెప్పి తృప్తి పడతారు కానీ ఏమీ సాధించలేరు, వాళ్ళ ప్రగతి సున్నా అని చెప్పారు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్న సహజయోగుల యొక్క బాధ్యత ఎంత ఎక్కువ అంటే కనుక చుట్టూరా ఉన్న ఈ మూర్ఖులకి ఎలా చెప్పాలి, ఎలా చెప్పగలగాలి, వాళ్ళ అనాలిసిస్ ని వాళ్ళ విశ్లేషణ గురించి వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి, ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియాలి అని చెప్పి ఆ యోగులతో శ్రీమాతాజీ చెప్తున్నారు. ఈ పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళ యొక్క ఏ విషయానికైనా అప్రోచ్
ఎలాగా చేస్తారు అంటే గనక ఈ ఆధునిక తత్వవేత్తలు లేదా బాగా చదివిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా మూర్ఖులు అని చెప్పారు శ్రీమాతజీ. వీళ్ళు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోరు, వినరు. వీళ్ళ ప్రగతి అంతా అధోగతి వైపు ఉంది అని చెప్పారు. సహజ యోగా మా సంస్కృతికి సరిపోదు అంటారు. ఈ మూర్ఖులు దొంగల్ని ఇంకా పిచ్చివాడిని భగవంతుడిగా చూస్తారు. అందుకని పాశ్చాత్య సహజయోగులకి వాళ్ళ జీవితం ఎంత ముఖ్యమో తెలియాలి. వాళ్ళు ఎంతో దృఢ నిశ్చయంతో సహజయోగంలో వృద్ధి పొందాలి. ఈ వ్యతిరేక శక్తులతో పోరాడాలి. ఎందుకంటే ఈ సమయం అత్యంత ముఖ్యమైనది. ప్రపంచ మానవాళినే పూర్తిగా మార్చే సమయం మన సహజయోగంతో ఇప్పుడు వచ్చి ఉంది. అందుకని సహజయోగులు అందరూ కూడా తమ తమ స్థానాల్లో పూర్తి వృద్ధి చెంది పరమ ఏకాకారతతో ఉండి పూర్తి ప్రపంచాన్నే మార్చాలి అని చెప్పారు. శ్రీమాతజీ తర్వాత అక్కడ యోగుల్ని తమ ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానించారు. కొత్తగా వచ్చిన ఒక వ్యక్తి చల్లని చైతన్య అనుభూతి పొందుతున్నారు కాబట్టి వెంటనే మీరు పూర్తి ప్రగతి సాధించాలి అని చెప్పారు. శ్రీమాతజీ ఇంకా ఏం చెప్పారంటే సహజయోగులు అందరూ కూడా ఎంతో జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. చాలా విషయాలు వాళ్ళకి తెలుసు. ఈ విషయాలన్నీ నేను వాళ్ళ నుంచే నేర్చుకుంటున్నాను. పోటీ ఎలా వేసుకోవాలి అని చెప్పి కూడా నేను వీళ్ళ దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నాను. కానీ మీరు కూడా నా దగ్గర నుంచి కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోండి అని చెప్తూ ఆశీర్వదిస్తూ ప్రసంగాన్ని ముగించారు.